ترین ویڈیوز کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کرके بیل آئیکن پریس کریے تاکہ آپ کو ملے ہر اپڈیٹ سب سے پہلے۔ امریکہ نے بھارت کو اسٹریٹجک پارٹنر بنا لیا اور پاکستان سے افغانستان میں 20 سال کا گند صاف کرنے کی امید لگا لی۔ وزیر اعظم کی غیر ملکی میڈیا سے گفتگو میں دو ٹوک باتیں۔ طالبان اشرف غنی کے ہوتے مذاکرات پر راضی نہیں۔ وزیر اعظم نے سیاسی تصفیہ مشکل قرار دیا۔ امریکہ 20 سال میں جو نہ کر سکا وہ اب کیسے کرے گا؟ پاکستانی سرزمین پر امریکہ کو اڈے نہ دینے کے موقف کا اعادہ۔ بائیڈن کے فون کا انتظار نہیں، چین ابھرتی سپر پاور قرار۔ داسو میں چینی انجینئرز پر حملے کے پیچھے بھارتی را اور NDS کا ہاتھ۔ سازش افغانستان میں تیار کی گئی۔ دیا میر بھاشا ڈیم ہدف تھا، ناکامی پر داسو میں حملہ کیا گیا۔ چین کو پاکستان سے دور کرنے کی سازش ناکام ہو گئی۔ وزیر خارجہ کی پریس کانفرنس۔ دھماکے میں استعمال ہونے والی گاڑی پر لگے اسٹیکر کی مدد سے دہشت گردوں تک پہنچے۔ DIG CTD خیبر پختونخوا نے پوری سازش کے تانے بانے کھول کر رکھ دیے۔ افغانستان میں امن، پاکستان میں امن۔ افغانستان میں پاکستان کا کوئی فیورٹ نہیں، پڑوسی ملک میں دیر پا امن و استحکام کے خواہاں ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی GHQ میں جرمنی، اٹلی، ہالینڈ اور فرانس کے سفیروں سے ملاقات۔ یورپی ممالک کے ساتھ تعلقات خصوصی اہمیت کے حامل قرار۔ سفیروں کی خطے میں امن کے لیے پاکستان کے کردار کی تعریف۔ عراقی وزیر خارجہ سے ملاقات میں سیکیورٹی صورتحال پر گفتگو۔ افغان سرکاری فوج طالبان کی پیش قدمی روکنے میں ناکام۔ غزنی اور قندھار پر قبضہ مکمل۔ غزنی کا گورنر ساتھیوں سمیت گرفتار۔ ایک ہفتے میں 10ویں صوبائی مرکز پر کنٹرول۔ لشکر گاہ کی پولیس اکیڈمی اور فورسز سینٹر پر فتح کے پرچم لہرا دیے گئے۔ بھاری اسلحہ قبضے میں لے لیا گیا۔ ہرات، قندوز، پکتیا سمیت شمالی علاقہ جات میں گھمسان کی جنگ جاری۔ شہریوں کی بڑی تعداد میں کابل کی جانب نقل مکانی۔ افغان سفیر کی بیٹی اغوا نہیں ہوئی۔ سلسلہ علی خیل کا 3 زبانوں میں انٹرویو پاکستان کے میڈیا وار کا حصہ ہیں۔ الزامات کا سلسلہ جاری رہا تو سارے فوٹیج سامنے لائیں گے، شیخ رشید کا انتباہ۔ اگر انہوں نے اپنا یہ رویہ جاری رکھا تو ہمارے پاس ساری فوٹیج ہیں، ہمارے پاس سارے ثبوت ہیں، پھر کسی کو ہم سے گلہ نہیں ہونا چاہیے۔ دفاع ناقابل تسخیر بنانے کے لیے پاکستان کا ایک اور قدم۔ زمین سے زمین تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل غزنوی کا کامیاب تجربہ۔ صدر، وزیر اعظم، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف اور تینوں مسلح افواج کے سربراہان کی مبارکباد۔ پاکستان آرڈیننس فیکٹری کے کمپاؤنڈ میں تکنیکی خرابی کے باعث دھماکہ، 3 ملازمین جاں بحق، 2 شدید زخمی اسپتال منتقل۔ حادثے کے مقام کو کلیئر کر دیا گیا۔ مریم نواز کا بیٹے کی شادی کے لیے لندن جانے کی اجازت مانگنے سے انکار۔ تقریب میں شوہر کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کے ساتھ ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوں گی۔ اکتوبر یا نومبر میں دعوتی ولیمہ لاہور میں ہونے کا امکان۔ یہ ضرور کیجئے، لیکن پہلے حقائق کو دیکھ کر، قانون کو دیکھ کر، اور نیب سے بھی پوچھ لیں کہ جی یہ آپ پر الزام ہے، اس کا آپ کیا جواب دے دیں۔ اور یہاں الزامات اتنے تواتر سے لگ رہے ہیں کہ آدمی کو جواب دینے کا وقت ہی نہیں ملتا کہ دوسرا الزام آ جاتا ہے۔ نیب فیصلے نہیں کرتا، زیادتی کی شکایت کرنے والے عدالتوں میں جائیں۔ اختیار ہوتا تو 1275 سے زائد ریفرنسز کا فیصلہ فوری کر دیتے۔ چیئرمین نیب نے تنقید مسترد کر دی، واضح کر دیا 90% کیسز میں ملزمان کو جانتا بھی نہیں۔ پلی بارگین قانون کے مطابق کی جاتی ہے۔ اپوزیشن نے ساتھ نہ دیا تو الیکشن ترمیمی ایکٹ سادہ اکثریت سے پارلیمان سے پاس کروا لیں گے۔ وزیر دفاع پرویز خٹک کی ڈون نیوز سے بات چیت۔ مجوزہ ترامیم سے شفاف انتخابات کا دعویٰ۔ حکومت سے کوئی ناراضی نہیں، قافلے PTI کی اتحادی تھی اور آئندہ بھی رہے گی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کی گفتگو۔ ڈاکٹر فردوس عاشق عوان سے متعلق سوال کا جواب گول کر گئے۔ کل کریں گے کتنے یار اے کام دین دا کتنے تسی کدا نام لے لیا یار خدا دکھاؤ۔
कराची के इलाके भादराबाद में अलमनाक सानहा, घर में आग लग जाने से डाउ यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड प्रोफेसर और बहन भाइयों समेत 5 अफराद जान बहक। आग बुझाने की कोशिश में फायर फाइटर बेहोश, पुलिस ने वजूहात जानने के लिए छानबीन शुरू कर दी। 4 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। 5 साल अपने इलेक्शन का सोचा, क्योंकि डैम बनने में टाइम लगता है, तो उसकी वजह से हमारे मुल्क को बड़ा नुकसान पहुंचा। हमें जो आज बिजली हम बना रहे हैं, जो हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए हैं, वो महंगी तरीन दुनिया की बिजली है। सस्ती बिजली के हुसूल के लिए कोशिशें तेज। वजीर आजम इमरान खान ने तरबेला तौसी मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। 10 साल में 10 नए डैम बनाने का ऐलान। सस्ती बिजली के लिए भाषा और दयामिर डैम की बरवक्त तामीर नागुज़ीर करार। माजी की हुकूमतों को फिर सिर्फ 5 साल के लिए सोचने का ताना। बिजली महंगी करने का जिम्मेदार भी साबिक हुक्मरानों को करार दे दिया। पेशावर में बिजली की लोड शेडिंग ने बेहाल किया तो शहरी घरों से बाहर निकल आए। हश्त नगरी में टायर जलाकर जीटी रोड बंद कर दिया गया। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस का लाठीचार्ज। कोरोना की वबा से मुतासिर ममालिक की मुआशी बहाली के लिए IMF का $650 अरब का पैकेज। पाकिस्तान को 23 अगस्त तक $2 अरब 77 करोड़ मिलेंगे। आलमी मालियाती इदारे के प्रोग्राम के बावजूद बिजली की कीमतें बढ़ाई नहीं जाएंगी। वजीर खजाना शौकत तरीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोरोना की चौथी वबा के सामने बंद ना बांधा जा सका। एक दिन में सबसे ज्यादा अमवात, 102 अफराद चल बसे। 4,934 नए केसेस रिपोर्ट। पॉजिटिव केसेस की शरह 8.3 तक जा पहुंची। सिंध में सबसे ज्यादा 2,145 नए मरीज सामने आ गए। लाहौर में भारतीय किस्म के कोरोना से मुतासरा मरीजों में गैस्ट्रो भी फैल गया। कोरोना से बचाव की जंग में रिकॉर्ड तेजी आ गई। पिछले 9 दिनों में 1 करोड़ से ज्यादा अफराद ने वैक्सीनेशन करा ली। दवा हासिल करने वाले पाकिस्तानियों की तादाद 4 करोड़ से बढ़ गई। सिंध में 85,99,000 अफराद को वैक्सीन लगा दी गई। वजीर आला सिंध की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अहदेदार से गुफ्तगू। पाकिस्तान टेलीविजन के सुनहरे दौर की दोदी आपा कोरोना से जिंदगी हार गई। दुर्दाना भट्ट 2 हफ्ते अस्पताल में जेरे इलाज रही। वेंटिलेटर पर भी मुंतकिल किया, जानवर ना हो सकी। आंगन टेढ़ा, तन्हाइयां, नादान नादिया और नौकर के आगे चाकर समेत बेशुमार मकबूल ड्रामों में यादगार किरदार तादेर जिंदा रहेंगे। फंसे जहाज को निकालने के लिए मंगाई गई बोट खुद फंस गई। कराची के साहिल पर जहाज को निकालने के लिए ऑपरेशन एक बार फिर रोक दिया गया। कराची में जश्न आजादी पर तकरीबकारी की साजिश नाकाम। पुलिस ने अफगानिस्तान से तरबियत लेकर आने वाले कलादम तंजीम के 2 कारिंदों को गिरफ्तार कर लिया। 1 किलो से जायद बारूदी मवाद और डेटोनेटर्स मिले। औरंगी टाउन से NKM लंदन का मुबैना टारगेट किलर पकड़ा गया। गैर कानूनी असलहा बरामद। कोयटा में सरियाब रोड पर दस्ती बम हमले से 2 अफराद जख्मी हो गए। करक के इलाके सरड खेल में घर पर दस्ती बमों से हमला, 4 खवातीन और 1 बच्चा जख्मी हो गया। जनूबी पंजाब के नौजवानों के लिए अच्छी खबर। वस्तार हुकूमत ने 20% सर्विसेज कोटा बहाल कर दिया। ग्रेड 16 और जायद के ओहदों पर भर्तियां की जा सकेंगी। खैबर पख्तूनख्वा के शहरियों को एक और बड़ी सहूलत मिल गई। सेहत कार्ड के जरिए मुल्क के 4 बड़े अस्पतालों में जिगर की पैवंदकारी मुफ्त कराई जा सकेगी। कराची में दूध की सरकारी कीमत 94 रुपए, दुकानों पर 130 रुपए में फी लीटर फरोख्त। सिंध हाई कोर्ट का 1 माह में कीमतों के तयन का हुक्म। नाकामी पर इंतजामिया को तौहीन अदालत की कार्रवाई का इंतबाह। मिलावट शुदा दूध फरोख्त करने वाले इंसानियत के दुश्मन। सुप्रीम कोर्ट ने चीनी की एक्समिल कीमत पर मशरूत फरोख्त की इजाजत दे दी। मुनासिब होगा फैसले तक कीमतों में फर्क की रकम किसी ट्रस्टी के पास रहे। जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स, हुकूमत 104 रुपए फी किलो चीनी दरामद करके 89 रुपए में बेचेगी। क्या ये बात दुरुस्त है? एडिशनल अटॉर्नी जनरल से सवाल।
इस्लामाबाद में डाकू निजी बैंक से लाखों रुपए लूटकर फरार। सीसीटीवी फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। मुलजिमान को नोटों के थैले उठाकर जाते देखा जा सकता है। कराची में जिनाह रोड पर गलत सिमत से आने वाली खातून की ट्रैफिक पुलिस एहलकारों से मुबैना तल्ख कलामी। पुलिस एहलकारों ने गाड़ी को लिफ्टर से उठा लिया। थाने जाकर खातून की माजरत, चालान और मुआफी नामे पर जान छूटी। पाक वेस्ट इंडीज टेस्ट सीरीज का पहला मार्का। जमैका में मेजबान टीम के कप्तान क्रेग ब्रैथवेट की टॉस जीतकर पाकिस्तान को पहले बैटिंग की दावत। कौमी टीम में लेग स्पिनर यासिर शाह की वापसी। पाकिस्तान की बैटिंग लाइन इब्तिदा से मुश्किलात का शिकार। मुजफ्फराबाद टाइगर्स की कश्मीर प्रीमियर लीग के प्ले ऑफ में रसाई। बाग स्टेलियंस को अहम मैच में 4 विकेटों से शिकस्त। 214 रन्स बनाकर सबसे बड़े हदफ की ताक़ुब का रिकॉर्ड भी बना लिया। एक और मैच रावलाकोट हॉक्स के खिलाफ ओवरसीज वॉरियर्स 7 विकेटों से कामयाब। भारतीय क्रिकेट बोर्ड की धमकियों के बावजूद KPL खेलने पर हर्षल गिब्स खुश। मुजफ्फराबाद की खूबसूरती देखकर खुद को खुशकिस्मत करार दे दिया। टोक्यो ओलंपिक्स में दिल जीतने वाले अरशद नदीम का वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल। मां से मुलाकात पर अब दीदा, मद्दाहों ने राह में फूल बिछा दिए। आबाई गांव मियां चुन्नू में यार दोस्तों के भंगड़े। पाकिस्तानी एथलीट्स ने अगले मुकाबलों में भी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने का अज़्म कर लिया। शहर छोटा लेकिन काम बड़ा। गुजरावाला के 13,000 तलबा ने 1 मिनट में 50,000 पौधे लगाए। भारत का आलमी रिकॉर्ड तोड़ दिया। यौम आज़ादी में 2 दिन बाकी, शहरियों ने पूरी तैयारी की ठान ली। कराची में शहरी ने मोटरसाइकिल को कौमी परचम के रंगों से सजा लिया। पेशावर के ट्रक आर्टिस्ट ने सब्ज और सफेद पेंटिंग के साथ बर्तन तैयार कर लिए। इस्माइल खान वजीर आजम को तोहफा देने का ख्वाहिशमंद। नटखट कार्टून एक बार फिर शरारतें करने को तैयार। नई एनिमेटेड कॉमेडी फिल्म रंबल का ट्रेलर जारी।